ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੂਨ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 12 ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ 12 ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 12 ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ देख रहे सी पत्थर और पत्थर की क्वालिटी और उदा रंग इजराइल और उहदे गोत्र असीं सारियां चीज़ों एक एक नूं देख रहे एक एक पत्थर दे विचों और जिहदे विच आपां हुण 6वें पत्थर ते पहुंचे सीगे और 6वें पत्थर दे विच आपां देखिया है कि इहनूं कहा गया सुनहला चमकदार। किहड़ा पत्थर भला? सुनहला चमकदार। जूम कर दोगे हुंदा सुनहला चमकदार जो पत्थर है 6वां पत्थर है और उसकी चमक जी वो किनू किनू दिखाती है। अज तुसी बोलो, मैं पिछले 55 एपीसोड के बोलता हाँ, अज तुसी बोलो यदि चमक जी कि चीज़ को दिखाती है 6वें पत्थर की मसीह की लाड़ी समर्पण वाडी धार्मिकता जित आशीष आनंद संतान। क्या बात है, ये मतलब तुहानूं समझ आ रही है। और ये जी चमक की समझ लो जिदा लाड़ी की चमक ये नज़र आती तो इस पत्थर के निकलने वाली एक किरण को आप कह सकते हैं लाड़ी है ना, दूसरी आप कह सकते समर्पण। सारिया मिल के किरणा जड़ियाँ एक प्रकाश को दिंदियां जिदा हीरे चो निकलने वाली किरणा जड़ियाँ वो प्रकाश को पैदा करती। हालेलुया। और ये प्रकाश समेत ही असी जिहड़े संत लोग है बाणी विच लिखिया आकाश दे विच सितारियां वांगू चमकांगे सदा काल दे लई। हालेलुया। पर आकाश दे विच सितारियां वांगू चमकण तो पहला सानू इस धरती दे विच ये हर पक्षों जिन्नियां भी किरणां विच निकलदियां आ वो अपने विच समेटणियां पैणियां। इत्थे असीं चार्ज हो रहे इकट्ठे हो रहे हैं, इहदे विच एनर्जी जिहड़ी इकट्ठी कीती जा रही है जिहड़ी रोशनी दिंदी है धरती ते सानू इसे लिए रखिया पिया है। हालेलुया। अपनी चमक दिखाउण नूं नहीं अपनी चमक बनाउण नूं खुदा ने सानू धरती ते रखिया पिया। हालेलुया। और जिन्ना सानू रखिया पिया है सानू जिन्ना समा सानू कोई भी सबजैक्ट विषय प्रभु का आ रहा है तो वो सारी एक एक गल का सानू करना पैना है, लेखा देना है क्योंकि सर्वशक्तिमान का वाक है। इस प्रकार से चलना और जो आप इदा सीखांगे तो सानू एक जिम्मेदारी आऊगी। जिम्मेदारी आओगी सानू पता लगता रहेगा भी असीं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और संत के विषय के जो आए हुए हैं संत के विषय की जी किरण आ ये किरण नूं किहड़े वो वचन आ जिहड़े मिल के जां वो विषय आ जिहड़े मिल के इस किरण के विचली चमक नूं दिखा रहे हैं। यानी कि एक किरण आ किरण के विच जिहड़ी चमक लैके आउंदे वो वचन किहड़े क्योंकि 12 पत्थर जिहड़े आ उन्हां दा जिहड़ा प्रकाशन आ वो पूरी बाइबल दे विच फैलिया पिया पुराने नियम तो लैके नवे नियम तक उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक हर थां ते वचन पे जिन्होंने आप समेटते जा रहे इकट्ठे करते जा रहे अलग अलग विषय दे विच। हालेलुया। इसलिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ संत ਨੂੰ देख रहे हैं तो संत ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ बड़े प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਦਾ विषय तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹਰੂਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। तो मैं क्या नहीं मैं नाल नाल गल्लां करदा उन्होंने पुछदा उन्होंने तो पूरी पूरी हामी भरदे आ ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने समझ आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। सो जिन्ना भी मैं सादा सिंपल करके तुहाडे तक पहुंचा रहा ताकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ जाए। हालेलुया।
सो संत के विषय में आप देखते संत जिहड़ा आ ये भी हीरे की छेवें पत्थर के हीरे की चमक के विच की आ इहदा योगदान है यानी कि संतां दे विच भी चमक आ हालेलुया जे वो गल्लां संतां दे विच पाईयां जाणगियां इस पत्थर विच वो कण पाए जाणगे जिहड़े हीरे की चमक बनाउंदे आ वो वचन साडे विच जमा हो गए तो समझ लो साडे विच ये सारा प्रकाश पाया जाऊगा हालेलुया इसलिए पुराना नियम का बार बार तुहानूं दसदा ना वो अजे वचन आपां सीखना है फिर मैं तुहानूं टच कराउणा ना उठ ते प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश जो आ गया हालेलुया तो सानूं की कहा गया है उठ ते प्रकाशमान हो जा हाँ जी और संत के विषय के आप पहली एक ऐत पढ़ी सी जो बेसिक तौर पर सी वो सी बई तुसी संत होने लई बुलाए गए हो एवं ये संत का विषय ऐड कर दिता गया कादे लिए बुलाए गए आप संत होने लई बुलाए गए उस तो बाद भी आप विषय शुरू किया सी संतां दा किरदार करैक्टर चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए अपने चो मैं भी तुहाडे नाल ही चलदा है तुहानूं दस्सिया होया आप सारे ने अपने आप को चैक करते जाना जो वचन साडे को पहुँच रहा है कि ये चीज़ां साडे विच बन रही हैं कि नहीं जां ये चीज़ां नूं अपने विच बनन देण दे लई साडा मन है कि नहीं बाकी तुहाडे लई सौखी जी गल यही आ तुसीं मन बना लो काम आप ही खुदा ने करना हालेलुया हालेलुया ये कह के काम नूं ठंडा नहीं पाना काम नूं रोक नहीं देना तो ये तो काम बड़ा औखा है ये तो कभी नहीं सोचना क्योंकि वचन च लिखा तुहाडे लई सब कुछ किया सौखा है तुहाडे लई कुछ भी औखा औखा नहीं तुसीं अपना मन बनाओ समुंदर तुहाडे अग्गों भज जाणगे नदियां उल्टियां पैणगियां अग दे ताव जिहड़े आ ठंडे पै जाणगे शेरां दे मूँह बंद हो जाणगे सो जिन्हों ने सोच लिया भी शेरां का मूँह बंद नहीं हो सकता शेर तो सानू खा जाएंगे उन्होंने सच्ची शेर खा गए जिन्हों ने सोच लिया कि समुद्र बड़े वड्डे आ उहदे विचों डुब गए हालेलुया हालेलुया जिन्हों ने कहा नदी उल्टी बह नहीं सकती नदी उन्होंने बहा के लै गई इसलिए पर जिन्हों ने सोच लिया इन्हों बनाने वाले परमेश्वर का मैं बंदा हाँ हालेलुया हालेलुया ते मैं इन्हां कुदरतां दी उत्ते जिन्नू भी जो कवां वो मैं करन दी ताकत रखदा हां क्योंकि यीशु मैनूं कहंदा जे तू विश्वास करें ते पहाड़ नूं कवें अपनी थां तो टल जा तो की हो सकदा है टल सकदा हालेलुया उखड़ सकदा हालेलुया इदां दा गल पास है पहली गल आपां संतां दे विषय देखी सी संतां दा किरदार करैक्टर या चरित्र दूसरी आपां गल देखी सी वो सी कि अपना संत किवें बनते हैं तीसरी गल जी आप जिते मनन कर रहे हैं वो है संतां दे लई उपमा हिंदी में है संतां दे लई उपमा इंग्लिश है संतां दे लई कंपेयर करना ना कंपेयर करना संतां फलानी गल ना फलानी चीज़ ना कंपेयर कर दिता सो किन्हां चीज़ां दे नाल संतां नूं कंपेयर किया गया मिलाया गया है तुसी पंजाबी च की लिखिया सीगा संतां वैसे पासे जेड़ा उपमा शब्द है भी पंजाबी च यूज हुंदा है हां जी हां जी ਇਹਦਾ प्रतीक ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ प्रतीक हां किन्हां ਦੇ प्रतीक उपमा हिंदी च भी आ पंजाबी च ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ प्रतीक पंजाबी च ਇਹਨੂੰ प्रतीक कह सकते हैं इंग्लिश में ਇਹਨੂੰ कह सकते हैं कंपेयर करना हालेलुया मैच करना मिलाउणा हालेलुया सो वो कितने कितने मैच होया सीगा ਆਪਾਂ देखिया कि संतां ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ सूरज ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ हालेलुया हालेलुया जिद्दां यीशु कहते मैं वचन दसदा यीशु धर्म दा सूरज है ते आपां भी कियां भला सूरज ही हालेलुया हालेलुया फिर सानू दस्सिया गया तारियां वांगू कादे वांगू तारियां वांगू मुकाम हौली हौली की हुंदा गया है उच्चा हुंदा तारियां वांगू तारे सूरज तो उच्चे हुंदे आ ते तारे सूरज तो बड़े हुंदे हालेलुया तारियां विच सूरज दे नालों बहुत ज़्यादा वैरायटियां चीज़ां पाईयां जांदियां यीशु मसीह भी कहंदा तुसीं मेरे तो बड़े बड़े काम करोगे हालेलुया हालेलुया
सानू अपने तो वड्डियां करन दी भी शक्ति रखदा है। ये गल है, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਆ ਵੱਡੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਈਸ਼ਵਰਤਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਆ, मेरी जी दिल की मेन नस है जी खून सफाई करके भेजती अगे करके गंदे खून दूसरे हिस्से में दूसरे पोर्शन में, वो 95% की हो गई आ ब्लॉक है, 5% की डॉक्टर के कहने के हिसाब से। तो तुम कभी किसी ने पूछ के देखो जो 95% ब्लॉक होंगे वो हालत किदा की, वो बोल सकता, वो तुर सकता, वो तो झुकिया झुकिया तो या मंजे से पिया रहू। पर मैं ये की सोचता हाँ कि खुदा दी सामर्थ। मेरे भाई इकबाल के बेटे का दिल फटिया पिया, चीथड़े वो उड़े पे जिदा कपड़ा पाड़ दो ना, इस तरीके का जो करते ना दिल का, वो तस्वीर इदा के फटिया पिया। एक बार तो नर्स ही उतो अमरीका चो भज गई वो दिल देख के, कहती जीदा कितना। ਇਹਦਾ मतलब ਆ दिल तो बगैर भी खुदा की रख सकता है। इदा के विश्वासा आप चलना है। हूँ असी कई बार गवाही दिते, कई के ब्लॉकेज ठीक हो गए, है ना, तो वो हम साढ़े ते आई आ, तो सानू भी ये करना चाहिए, खुदा की इस कुदरत को देखना चाहिए। वो चाहे ठीक करे चाहे ना करे, तो ताड़े मूँह बिंगे सीधे होने नहीं चाहिए मैनू देख के, ना ही तुसीं मेरे हौसले को किसी ने तोड़ना। हालेलुया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। संत जी गल किहड़ी आ ना होगा तुसीं साडे तो पहला चल जाओगे, कोई गल नहीं, जाना तो तुसीं उत्थे ही है ना। हालेलुया। इदां दीयां गल्लां करी चलो, गल्लां विच ही सामर्थ है, जो कहोगे वो हो जाऊगा। हालेलुया। ते वैसे नाल मैं ये रखदा हां जे मैनूं इदां भी जाना पवे जी ब्लॉक दे समेत ही, ते मैनूं कोई इतराज नहीं। हाँ ये मैनूं ये इशारा कर दिया जल्दी जल्दी अपना जिहड़ा फटे हुए थैले का समान है ना वो समेट ला। हालेलुया। ये गल मैनूं इदां इशारा कर दिया कि उदां जे मैं ठीक हो जावां जां मैं बॉल पा लवां ना, तो उदा करके फिर मैनूं होगा मैं तो अजे काफ़ी देर है, हो सकता जिहड़े मेरे कमियां उन्होंने लैके तुरिया रहां। इदां होगा भी नहीं नहीं काम अपना की कर लो भला निबेड़ लो। हालेलुया। हालेलुया। कभी किसी ने कमजोर गल नहीं करनी, कभी किसी ने मेरे सामने अखां च पानी नहीं भरना। ये चीज़ां जिहड़ियां ना फिर शैतान इहदे विचों दी भावना इमोशनस दे विचों दी की कर जांदा, काम कर जांदा। हालेलुया। तुहाडा विश्वास होना चाहिए खुदा अपने दास नूं चंगा करूगा। दूसरा वो अपना काम जिन्ना उन्होंने थापिया होया वो पूरा करूगा। हालेलुया। हालेलुया। तो करूगा भी। जिन्नी देर तुहानूं खालस वचन तुहानूं मिलते रहणगे। हालेलुया। उस तो बाद जिहड़ा दूसरा आऊगा वो डबल मसीह दा होगा। हालेलुया। घबराउण दी लोड़ है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सो संतां दी उपमा किदां आ, संत प्रतीक किस गल दे आ? पहली गल सूरज दे, दूसरी गल आपां देखिया तारियां दे समान, तीसरी है ज्योति दे समान। हालेलुया। की करन दे समान? ज्योति दे समान। यीशु मसीह कहता मैं जगत दी ज्योति हां, तुसीं भी की होवो? जगत दे नूर हो, चिराग हो। हालेलुया। चौथा सियोन पर्वत वांग टकाऊ अटल, है ना। जेकर पर्वतां विचों खुदा ने किसी अटल पर्वत नूं देखिया तो किहड़ा पर्वत देखिया? सियोन। सानू साडी भी मिसाल किहदे लई दित्ती आ? सियोन दे लई। उस तो बाद लबानोन जिहड़ा खुशबू छड्डदा है और जिहदी जड़ की हुंदी भला मजबूत हुंदी है। ऐसियां दे नाल साडी कंपेयर सानू किसी एवं कहमी चीज दे नाल कीता गया नहीं। हालेलुया। 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 असीं कई बार किसी नूं मजाक मजाक के कहने हुंदे ओ घोड़े दे मूँह वाले आपां कंपेयर किहदे नाल कर दिंदे ना। खुदा ने तां सानूं किसी ने इदां नहीं कीता। उन्हें मजाक च भी साढ़े नाल कोई इदां दा नहीं, क्योंकि उहदा रूप है तो उहदा रूप किहड़ी थां ते फबदा आ उसे चीज़ नाल उहने सानूं कंपेयर कीता, मैच कीता आ। हालेलुया। हालेलुया। और लबानोन तो बाद आपां देखिया सीगा धन, हाँ निज धन
ਨਿਜ ਧਨ परमेश्वर का आपा की हो गए भला इन्हां गल्लां च मैनूं स्वाद आउंदा तां करके मैं रिपीट करके ਚੱਲਣ ਦੇ हालेलुया ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਂ ਨਿਜ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਹਾਲੇਲੂया ਹਾਲੇਲੂया ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂया ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਿਹਾ ਆਦਮ ਲਈ ਪਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਆਦਮ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਪੱਚਣ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਚ ਰਹੀਏ ਚਾਹੇ ਭਗਤਾਂ ਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਮਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜ ਤਜੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਤਜੋਰੀ ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਜ ਧਨ ਨਿਜ ਧਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਇਸ ਨਿਜ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੋਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾ ਝਗੜੇ ਨਾ ਵੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਫਿਰ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਮਣੀ 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 ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮਣੀ ਮਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਨਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਣੀ 3:17 सेनाओं का यहोवा ये कहता है हाँ जी जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे हालेलुया हिंदी च बोले तो पंजाबी च भी आ जाओ सेना दा यहोवा आखदा है हाँ ओ मेरे नहीं होंगे हाँ अर्थात मेरी खास मलकियत मणि मीन खास मलकियत है पता ना जिन्हां दे कोल मणि हुंदी है मणि ज्यादा कहावत पाई जाती है नाग दे उत्ते की हुंदी नाग दे सिर ते हुंदी कहंदे जेदे कोल मणि होगी ओदे कोल मनी होगी हालेलुया 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 खास की है भला मलकियत हाँ जिस दिन मैं एक करा हाँ मैं उन्हां नूं बख्श दियां ਧਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਨਿਜ ਧਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਨਾਲ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ मैं उन्हां नूं बख्श दियांगा जिवें कोई मनुख अपनी सेवा करने वाले पुत्र नूं बख्श दिंदा है हाँ ऐसे हाँ सेवा करने वाले पुत्र नूं बख्श दिंदा ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਹ ਉਪਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੜਕ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬਖਸ਼ ਦਊਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸੋਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੰਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੰਤ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੰਤ ਜੋਤੀ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੰਤ ਸਿਓਨ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੰਤ ਲਬਾਨੋਨ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੰਤ ਨਿਜ ਧਨ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੰਤ ਨਿਜ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਂਗ ਗਿਆ है ना और सोने वांग
हालेलुया। हालेलुया। इतनी वचन पढ़ लो सोने वांग। अयूब 23 अध्याय ਉਹਦੀ 10 आयत। अयूब ਦੀ किताब 23 अध्याय ਉਹਦੀ 10 आयत। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਕਦੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲੂੰਗਾ? ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲੂੰਗਾ? ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ। नहीं नहीं नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੋ ਰੂ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਭਾਵੁਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਰ ਲੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੈ ਲੋ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਲੋ ਇਲਾਜ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 39 ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਚਨ, ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਵਧਾ ਦਿਓ, ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਦਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਲਾਮਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸੋਨਾ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਸੜਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਭੁੱਜਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਬਿੰਗਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਬਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਸੋਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੇਢੰਗਾ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਰੋਗ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤੇ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ? ਸੋਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਜਦ ਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਇਧਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਧੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਕੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੂਰ ਵਾਂਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ?
ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਪੜੋ ਪੜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੋਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਘੋੜ ਚੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਗੂਰ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ, ਘੋੜ ਚੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ? ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਿਲਾਪ ਗੀਤ। ਵਿਲਾਪ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਯਿਰਮੀਆ ਦਾ ਵਿਲਾਪ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। श्रेष्ठ गीत नहीं, विलाप गीत। विलाप श्रेष्ठ लग गया। ये 4 दी 2 यिर्मयाह दा विलाप देख सकते हो। 4 ओदी 2 आ जाओ अगेन। सियोन दे लाडले पुत्र जेड़े सोने दे तुल हन। एक ऊपर चल जाओ प्रीति को। हाँ जी हाँ जी। सियोन दे लाडले पुत्र हाँ जी हाँ जी। जेड़े सोने दे तुल हन। हाँ जी। किवें मिट्टी दे भांडियां वांग हाँ। घुमियार दी दस्तकारी समझे जाते हन। सियोन दे पुत्र जेड़े कादे तोलिया? सोने दे तुल। सोने दे तोलिया। ते किवें मिट्टी दे भांडियां वांग हाँ घुमियार दी दस्तकारी समझे जाते हन। दसो जी, खुदा ने सानू किहदे तोल बनाया है? सोने दे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ। ਬਣ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ? ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਬੁੱਕਤ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖਾਂਗੇ। स्वर्ग तक पहुंच होगी सोने की। हालेलुया। ऐसे सोने बन जाइए कि स्वर्ग दे विच भी सारा प्रकाश जेड़ा ना वो खालिस सोने कुंदन सोने तो भी उत्तम होवे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी गल एक होर, पहला आप देखा मणि अज दे लई, दूसरा देखा सोना, तीसरा देखा आया हाँ तीसरा नहीं विलाप गीत हाँ तीसरा है सोना सोने चांदी दे पात्र। सानू की क्या गया है? संतान की क्या गया? हाँ एक बार रिपीट कर दोगे संतान की कुछ क्या गया? सूरजवान हाँ सूरजवान हन, हाँ संत तारियावान हन, हाँ जी संत ज्योतिवान हन, हाँ जी संत सियोन पर्वतवान हन, हाँ जी संत लबानोनवान हन, हाँ जी संत निज तनवान हन, हाँ जी संत मलकियतवान हन, हाँ। मलकियतवान हाँ मणि मणि यानी कि मलकीत वांग हाँ संत सोनेवान हन, सोने वांग हन, संत सोने चांदी दे पात्र हन। पात्र हन। हालेलुया। तो सानू किसी पात्र दे नाल भी रखया ते किहदे नाल रखया भला? सोने चांदी। सोना मतलब शुद्ध, चांदी मतलब मुल तारे हुए, कीमत दिते हुए भाई। सानू कीमत दे के की कीता गया है? अपने पात्र जेड़े बनाया गया कीमत दे के बनाया गया। हालेलुया। आ जाओ जल्दी आगे ना सो सानू की बनाया गया भला? सोने चांदी दे पात्र बनाया गया। हालेलुया। सो ओदे लिए पढ़ लीजिए दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय को भी आए। आ जाओ आगे जल्दी बैठो।
सोने चांदी दे पात्र। दूसरा तीमुथियुस 2:20 आए। ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਠ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ? ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ? ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਠ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਦਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਆ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਦਾਗ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨ ਆਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੰਦ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੰਦ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਦਾ, ਕੋਈ ਖਿਝਾੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਕਿ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਪੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੁੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਥੁੱਕਦਾਨ। ਥੁੱਕਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੁੱਕ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਥੁੱਕ ਨੇ ਥੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਵਾਹ ਸਿੱਟਣੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਾਹਦੋਂ ਆ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਸਗੁੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੁੱਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂਬਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੀਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ? ਗਿਣਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ, 3 ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ।
दूसरा तीमुथियुस भी पढ़ लिया ना। हाँ जी। मुकुट दे रतन, मुकुट दे रतन नाग, मुकुट देखिया कदी मुकुट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਰਤਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੁਕਟ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਟ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਬਣੀ, ਹਰਨਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਮੁਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਟ ਦੇ ਨਾਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੱਲੇ ਦੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ? ਮੁਕਟ ਦੇ। ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਗ ਹੋਏ ਬਈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਮੁਕਟ ਦੇ ਨਗਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜ਼ਕਰਿਆ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। 5 ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਲਦੀ। ਜ਼ਕਰਿਆ 9:16। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ। ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਮੁਕਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਵਾਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਸੰਤ, ਹਨਾ। ਹਰੂਨ ਦਾ ਸੀਨੇ ਬੰਦਾ 6ਵਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹ ਚਮਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਮਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਮਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਿਤ ਪਾਸ਼ਾਨ, ਜੀਵਿਤ ਪਾਸ਼ਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:5 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:5 ਆਏ। ਟੋਫੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਆਤਮਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਮੀਨ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਭਲਾ? ਜਿਉਂਦਾ ਪੱਥਰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੀਵਿਤ ਪਛਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਪੱਥਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਚਮਕ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗਾਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿਆਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
प्यारे महान पवित्र प्रभु तारीफ धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे फजल वास्ते अनुग्रह वास्ते खुदावंद अपने लोगों ने इकट्ठे किया प्रभु धन्यवाद करते हैं अपने दास द्वारा बोलिया प्रभु जो भी खुदावंद इस विषय द्वारा लोगों ने खुदावंद तेरे बच्चों ने सिक्ख्या आशीष पाई प्रभु सिद्ध हों और खुदावंद तेरा प्रकाश तेरी चमक तेरे लोगों ने प्रगट हो खुदावंद और तेरे लोग खुदावंद सारे विषय के द्वारा एक नवी आशीष सिर ते संपूर्ण अपने दासों को इतने इस्तेमाल करो जिन्हें खुदावंद तेरे वचन सुनिया वचन के चलन दे सब चीज़ें तेरी इच्छा पूरी यस खुदावंद खुदा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा रिफात शाखों तो लेके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारा मुकद्दसां नाल नाल भी रहे।